رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. کہا جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھ لے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. کہا جو قیام اللیل کا اہتمام کر لے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ نماز تراویح پڑھ لے اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے گناہ معاف. جو لیلۃ القدر کا اہتمام کر لے جو تاج رات کو جاگ لے اللہ کی عبادت کر لے اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر. اللہ والو ایک چائے پلا رہے ہیں کیا بھائی؟ ایک تو ویسے بھی نشرب لوگ چائے پلا کے اور نشرب کر دو. رکو بھی دعا مانگ لیں گے ہم سب ساتھ میں پیئیں گے ورنہ ہم کو لالچ لگے گا نظر لگ جائے گی پیٹ درد کرے گا آگے شیخ مشتاق سے دعا کراؤ گے. بیٹھو ہاں نظر لگ جائے گی. تو بتائیے رہا تھا کہ ایمان کے ساتھ اگر روزہ رکھیں گے تو گناہ دیکھیں یہ آفر والا مہینہ ہے آفر والا مہینہ ہے. اب اس کے لیے ہمارے آپ میں کیا تیاریاں چل رہی ہیں اس کے استقبال میں ہم ہو رہا جو ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں گے. اب دیکھیں آپ اللہ اکبر آخری بات بتا کے بات کو ختم کر دیں. اللہ اکبر اللہ کتنا غفور ہے. اللہ رب العالمین امت محمد پر کتنا کرم کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں اس آیت کریمہ سے پارہ 30 سورۃ القدر کی آیت کریمہ. کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہا اے محمد رسول اللہ قرآن سنا دو اپنے ماننے والوں کو قرآن سنا دو. ہمیں اللہ کے پروردگار ماننے والوں کو قرآن سنا دو ان کو سنا دو جن کا ایمان قیامت پر ہے. کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رمضان ہی کا مہینہ آخری عشر ہے اور آخری عشر میں ایک رات ہے. کہا اس دنیا میں بے شمار پیغمبر آئے آدم آئے موسیٰ آئے یونس نوح آئے حضرت عیسیٰ پیغمبر آئے اور سب سے آخر میں میرے آپ کے اپنے حبیب عبداللہ کے دلارے آمنہ کے لال اور مکہ کے سردار مدینہ کے امام نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور دیگر نبیوں کی عمر 1000 برس ہے ان کے ماننے والوں کی عمر 1000 برس ہے. کوئی 900 برس جیا ہے تو ان کے ماننے والے 900 برس جیے ہیں. اللہ والوں کوئی 900 برس سجدہ کیا ہے 800 برس رکوع کیا ہے 1000 برس عبادت کیا ہے. پر اللہ کے نبی کہتے ہیں میں محمد رسول اللہ کے امت کی عمر ہے 60 سے 70 برس ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ وہ امام نہیں امام الانبیاء ہے. اللہ کے رسول کا مقام یہ ہے میدان محشر میں شفاعت کریں گے. پیارے رسول کا مقام یہ ہے حوض کوثر پر پہرا کسی اور کا نہیں. میرے آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پہرا دیں گے. اللہ والو امت محمد کا مقام جان لو اپنا مقام سمجھ لو. اللہ کہتے ہیں قرآن سنا دو. آدم 1000 برس جیے نوح 900 برس جیے ان کے ماننے والے 900 برس سجدہ کیے. محمد رسول اللہ قرآن سنا دو. آپ کی امت رمضان کے ماہ میں ایک رات اگر سجدہ کر لے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس کو ایک رات کے بدلہ میں 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا کر دوں گا. ایک رات اگر جاگ کر سجدہ کر لے. یہ وہی رمضان کی بات کر رہا جس مہینے میں کملی والے کو تاج نبوت دیا گیا تھا جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا تھا جس میں جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا اور جہنم کے
को बंद कर दिया जाएगा। तो अल्लाह वालों, आज हम इस बात पर अहद करें, अपने घरों में मंथन करेंगे, अपने घरों में मीटिंग करेंगे, अपने घरों में मशवरा करेंगे। मेरे लाडलो आओ, वादा करो कुरान पढ़ोगे, मेरी बेटियों वादा करो कुरान पढ़ोगी, अल्लाह की इबादत करोगी, दिन भर बैठकर कुरान की तिलावत घरों में होगी। आया कि ऐसा माहौल बनाएंगे, पूरे माह को जिक्र व अज़कार में गुजारेंगे। इस पर तो बहस कर लो, इस पर तो मशवरा कर लो। रमजान के इस्तक़बाल में खुद को हम कमर बस्ता कर लें, तैयार कर लें। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में पूरी तैयारी करते थे। अक्सर शाबान के अय्याम रोजों से गुजार देते थे, अक्सर रोजे से गुजार देते थे। और हम और आपको अभी इतने जो अहबाब हमारे यहाँ बैठे हैं, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कै तारीख से रोजा है। पता है? कोई नौजवान हाथ उठा के बताए कै तारीख से? तो एक महीने उठाएंगे। हाँ, मतलब 4 अंगुरी उठाया 4 तारीख। तो अब बताओ, ये आलम है, ये सूरत हाल है कि हमको यही नहीं पता है कि मेहमान कब आने वाले हैं। बेटी की शादी है, महीनों से तैयारी हो रही है। घर में कोई फंक्शन है, देखें आप कितनी तैयारियां होती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह वालों, उसकी तैयारी हमें आपको करनी है। ये ज़िम्नी तौर पर चंद एक बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें आपको मिजुल्ला बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आप नहीं, चूंकि अब आप लोग थके हुए हैं। अच्छा, और पढ़ाओ, यानी और सबक आगे दे दे, ये मेरे लिए काफी है। और ज्यादा वक्त हो जाएगा तो फिर आगे वाला सबक हम भूल जाएंगे, जिसको नमाज फजर कहते हैं, है नहीं? इसको नमाज फजर कहते हैं, वो सबक भूल जाएंगे। तो बेहतर है कि जो सबक दिया गया है उसको याद रखें और आने वाले दिनों की हम और आप तैयारी करें। ये चंद मुंतशिर बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में आपको जुमला बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐसे दुआ करो। हाँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन प्रोग्राम के रसाने बसाने से जाने वालों को तीनों दुनिया की भलाई से नवाजे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के जागने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में हम तमाम को जब तक जिंदा रखे, ईमान के साथ रखे, हमारा आपका खात्मा हो ईमान बिल खैर पे हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के प्रोग्राम के प्रोग्राम का ऐलान किया जाता है। अब आप लोग अपने घरों को जा सकते हैं, पर हाँ, घरों पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नमाज फजर हमारी आपकी छूट जाए, वरना फिर जलसा कराने का, जलसा करने का कोई मतलब और फायदा नहीं होगा। लिहाजा दोस्तों, घरों पे जाएं तो नमाजों का बहरहाल एहतमाम करें। ऐसा नहीं है कि अब नमाज छोड़ के सो जाएं सिर्फ इसलिए कि रात भर जलसा सुने तो नमाजों पढ़ी। हाँ, पढ़ी करिए। आज बल्कि ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि ताजा ताजा होके जा रहे हैं ना, बिल्कुल सुंदर होके जा रहे हैं, नहा के जा रहे हैं। और बख्शिश का जब ऐलान होगा, हमारा आपका नाम होगा इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में आपको उन तमाम में शुमार फरमाए जिनके बख्शिश का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन करने वाला।